ठीक आहे, बघा लक्ष द्या. In last lecture we have seen what are the traversal for your tree. Okay, in that we have seen 3 traversal. First one is the in order traversal, where first you are going to visit the left child, then root element, and then right child. Okay, second is pre-order, where you are going to visit the first root element, then left child, and finally right child. And at last we are going to visit, or we are going to traverse our tree with the help of post order traversal, where we are going to use, or where we are going to visit first left child, then your right child, and at last we are going to visit your root node. Okay, so these are the 3 traversal for your tree. ते तुमचे ट्री चे 3 ट्रॅव्हर्सल होते. कुठलं तुमचं in order, pre-order, and post-order. Okay. Now next, that is the last part of your tree, is nothing but expression tree. Okay. Last part of your tree, it is a expression tree. ठीक आहे, बघा आता expression tree means what? Okay. So this expression tree, it is also a binary tree. It is also a binary tree, and which is created or developed or formed with the help of your expression. With the help of your expression, or is there any expression? Your any expression is converted into tree. That tree, it is called as a expression tree. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल बघा आता हे तुमचं एक एक्सप्रेशन आहे a plus b. ठीक आहे, a plus b. What is this? This is your expression. Okay, so every expression, in every expression there is an binary operation. There is an binary operation. बघा प्रत्येक एक्सप्रेशन मध्ये तुम्हाला बायनरी ऑपरेशन दिसतील, लक्षात राहील. सो this binary operation can be converted into your expression tree, where this operator, operator which is given in between the operands, it is working as a root node. तो काय म्हणून काम करेल तुमच्या त्या ठिकाणी? रूट नोड म्हणून काम करेल. and the operands they are working as a child node for that operator. ठीक है, child node for that operator. So this expression is represented like this: plus a and b. ठीक है, means what? A plus b, like this. So this is the your expression, and this is your expression tree, where we are going to represent our expression with the help of your tree. ठीक है, and in such a expression tree, आपण काय म्हणलं, in such a expression tree your operators, ठीक है, प्लस च्या ऐवजी आपण इथे लिहूया operator are working as a root nodes, or they are also working as internal nodes. They are also working as a internal node. Okay, and whatever your operands are there, operands, they are working as a child node, or they are working as a leaf node, or external node. They are working as a external nodes. Okay, so these are the representation, or how you are going to represent your expression with the help of your expression tree. So in that you have to follow 2 simple rules. 2 महत्त्वाचे रूल्स फॉलो करायचे. काय? फर्स्ट, your operator must be internal nodes. तुमचे ऑपरेटर हे सगळे इंटरनल नोड पाहिजे. ठीक आहे, मीन्स every operator must have left child and right child. ठीक है,
प्रत्येक ऑपरेटरला तुम्हाला लेफ्ट आणि राईट चाइल्ड हा द्यावा लागतो. ठीक आहे. अँड अनदर थिंग इज दॅट ऑल दी ऑपरंड्स ऑफ युअर एक्सप्रेशन ट्री मस्ट बी टर्मिनल नोड्स और लीफ नोड्स और एक्सटर्नल नोड्स. ठीक आहे. तुमचे जेवढे काही ऑपरंड्स आहेत ते एक्सप्रेशन ट्री मध्ये हे तुमचे लीफ नोडच असले पाहिजे, तरच त्या ट्रीला काय म्हटलं जातं, इट इज कॉल्ड ॲज अ एक्सप्रेशन ट्री. मीन्स यू हॅव टू फॉलो दीज टू थिंग्स. ऑपरेटर हे तुमचे इंटरनल नोड्स पाहिजेत. कुठलाही ऑपरेटर हा लीफ नोड असता कामा नये. कुठलाही ऑपरेटर हा लीफ नोड असता कामा नये. लक्षात राहील. आणि दुसरी गोष्ट, कुठलाही ऑपरंड तुमचा इंटरनल नोड असता कामा नये किंवा नॉन लीफ नोड. त्याला काय म्हणू आपण, नॉन लीफ नोड. ठीक आहे. म्हणजे ऑपरंड हा कधीही नॉन लीफ नोड असणार नाहीये आणि तुमचे ऑपरेटर हे कधीही लीफ नोड नसणार आहेत. लक्षात राहील. जर अशी ट्री असेल देन सच अ ट्री इट इज कॉल्ड ॲज अ एक्सप्रेशन ट्री. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण बघितलं बघा, ए प्लस बी, या ठिकाणी ए अँड बी दीज आर दी लीफ नोड्स. हे काय तुमच्या ठिकाणी लीफ नोड्स. ठीक आहे. अँड युअर ऑपरेटर इट इज वर्किंग ॲज अ इंटरनल नोड. काय म्हणून काम करेल, या ठिकाणी इंटरनल नोड म्हणून काम करेल. लक्षात राहील. एक्सप्रेशन ट्री कशाला म्हणायचं ते. ठीक आहे. समजले. नाउ देन हाऊ टू ड्रॉ दी एक्सप्रेशन ट्री फॉर अ गिवन एक्सप्रेशन. बघा आता एका एक्सप्रेशन साठी आपण एक्सप्रेशन ट्री कशी ड्रॉ करायची. फॉर एक्झाम्पल एक एक्सप्रेशन घेऊ आपण आणि त्याच्यावर ट्री ड्रॉ करूया. ठीक आहे. बघा a plus b into c plus x into y plus z. ठीक आहे. सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन. हे काय आपल्या या ठिकाणी एक्सप्रेशन आहे काय, a plus b into c plus x into y plus z. ठीक आहे. सो नाउ here are two expressions. दोन एक्सप्रेशन्स आहेत. कुठले तुमचे, एक a plus b into c आणि दुसरा आहे तुमचा x into y plus z. आणि त्या दोघांच्या मध्ये काय आहे तुमच्या या ठिकाणी प्लस ऑपरेटर आहे. दोघांच्या मध्ये काय आहे तुमचा प्लस ऑपरेटर आहे. लक्षात राहील. ठीक आहे. नाउ whenever you are going to draw this tree structure for given expression. ठीक आहे. आता पहिल्यांदा त्यातला लेफ्ट चाइल्ड कुठला आणि राईट चाइल्ड कुठला ते ओळखायचं. ठीक आहे. आता बघा हा प्लस आहे. प्लसच्या लेफ्ट साइडला जो आहे इट इज अ लेफ्ट चाइल्ड. तो काय असेल तुमच्या या ठिकाणी लेफ्ट चाइल्ड. आणि त्याच्या राईट साइडला जो असेल इट इज अ राईट चाइल्ड. ठीक आहे. लेफ्ट चाइल्ड अँड राईट चाइल्ड हे दोन गोष्टी झाल्या. ठीक आहे. म्हणजे तुमचं एक्सप्रेशन कसं येणार आहे, हे प्लस तुमच्या या ठिकाणी त्याच्या लेफ्ट साइडला हे पूर्ण सगळं a plus b into c आणि या साइडला x into y plus z. ठीक आहे. ही झाली तुमची पहिली स्टेप. ही काय झाली तुमची फर्स्ट स्टेप. पहिल्यांदा लेफ्ट आणि राईट चाइल्ड तुम्हाला ओळखायचे. ठीक आहे. आता लेफ्ट चाइल्डला परत एक एक्सप्रेशन आहे. लेफ्ट चाइल्ड म्हणजे काय तुमचं परत एक एक्सप्रेशन आहे. ठीक आहे. मग आता ह्या एक्सप्रेशन मध्ये a plus b into c कसं वाचतोय आपण, a plus b into c. ह्यातलं पहिल्यांदा कुठलं ऑफर होणार आहे, b into c ऑफर होणार आहे का a plus b ऑफर होणार आहे, b into c. b into c because it is having the highest priority. त्याला काय आहे तुमची त्या ठिकाणी हायेस्ट प्रायोरिटी आहे. बरोबर आहे. म्हणजे आपल्याला a plus b into c असं करायचंय. ठीक आहे. म्हणजे तुमचं डिवाइड कसं होणार, परत a हा लेफ्ट चाइल्ड झाला. ठीक आहे. b into c काय झालं तुमच्या या ठिकाणी राईट चाइल्ड. आणि त्या दोघांच्या मध्ये कुठलं ऑपरेशन येणार आहे तुमचं प्लस. ठीक आहे. मग ते लिहिताना कसं लिहितो आपण बघा,
प्लस काय ए आणि इथं बी इंटू सी. ठीक आहे, म्हणजे काय झालं ए प्लस बी इंटू सी. राईट. तसंच ह्या साईडला करा. या साईडचं कसं येणार X into plus Y left child. x into y plus Z. z. x into y plus z. बरोबर आहे. ठीक आहे. Now what we are going to do here, we are going to again here we are having the expression b into c and x into y. परत त्याचे दोन ट्री मध्ये कन्वर्ट करा. मग ट्री मध्ये कन्वर्ट करताना कसं करणार मल्टिप्लिकेशन ऑफ b and c and here same multiplication of x and y. ठीक आहे. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ट्री फॉर गिवन एक्सप्रेशन. ते तुमच्या दिलेल्या एक्सप्रेशन ची काय राहील या ठिकाणी एक्सप्रेशन ट्री राहील. लक्षात राहील. ठीक आहे. बघा आता ह्या एक्सप्रेशन ट्री मध्ये तुमचे जेवढे काही ऑपरेटर्स आहेत ते तुम्हाला लीफ नोड म्हणून कुठेही बघायला मिळणार नाहीत. म्हणजे तुमचे ऑपरेटर हे फक्त आणि फक्त इंटरनल नोड्स फक्त राहतील. ते कधीही लीफ नोड नसणार आहेत. ठीक आहे. आणि तुमचे ऑपरँड जे आहेत ऑपरँड ऑल दी ऑपरँड्स आर हिअर युअर दे आर ऑलवेज लीफ नोड. ते तुमचे नेहमी काय राहतील या ठिकाणी लीफ नोड्स राहतील. ठीक आहे. बघा फॉर एक्झाम्पल एक ऑपरँड आहे त्याच्या खाली काय दिले का आपण इथं आले का आपल्याकडे काही नाहीये. तो काय झाला तुमचा लीफ नोड बी सी एक्स वाय झेड. ठीक आहे. जेवढे काही ऑपरँड्स आहेत ते तुमचे सगळे लीफ नोड्स आहेत आणि जेवढे काही ऑपरेटर्स आहेत ते तुमचे सगळे काय त्या ठिकाणी इंटरनल नोड्स आहेत. लक्षात राहील. ठीक आहे. समजले का हाऊ टू ड्रॉ द एक्सप्रेशन ट्री. Yes, sir. ठीक आहे. अजून एक एक्झाम्पल बघूया. बघा दुसरे एक एक्झाम्पल बघूया आपण. 2x स्क्वेअर प्लस 3y क्यूब प्लस 4z ब्रॅकेट रेस टू 5 प्लस 5a क्यूब प्लस 6b स्क्वेअर प्लस c ब्रॅकेट रेस टू 4. ठीक आहे. आता हे तुमचं दिलेलं एक्सप्रेशन आहे. हे काय आहे तुमचं दिलेलं एक्सप्रेशन. त्यातला लेफ्ट चाइल्ड आणि राईट चाइल्ड तुम्हाला ओळखता येते. Yes, sir. ठीक आहे. हा काय झाला तुमचा इकडचा Left child. लेफ्ट चाइल्ड आणि हा काय झाला तुमचा Right child. Right child. Right child. दोघांच्या मध्ये काय आहे तुमचं Plus operator. प्लस ऑपरेटर आहे. दोघांच्या मध्ये काय आहे प्लस ऑपरेटर आहे. बरोबर आहे. आता हे देताना आपण काय दिले हे पूर्ण ब्रॅकेट रेस टू 5 आहे. हे पूर्ण ब्रॅकेट रेस टू 4 आहे. बरोबर आहे. ठीक आहे. मग आपण पहिल्यापासून सुरुवात करूया. चला 2x स्क्वेअर ह्यातलं पहिल्यांदा काय ऑफर होतं रे 2x स्क्वेअर. पहिल्यांदा 2 into x होईल तर पहिल्यांदा x स्क्वेअर होईल. 2 into X. 2 into x स्क्वेअर असं तुमचं एक्सप्रेशन आहे. प्लस 3 into y क्यूब प्लस 4 into z ब्रॅकेट रेस टू 5 आहे. हा तुमचा काय आहे लेफ्ट चाइल्ड. ठीक आहे. तसंच 5 into a क्यूब प्लस 6 into b स्क्वेअर प्लस c ब्रॅकेट रेस टू 4 हा तुमचा काय आहे राईट चाइल्ड. ठीक आहे. मग आता बघा 2 into x स्क्वेअर 2 into x स्क्वेअर मध्ये पहिल्यांदा 2 into x होईल तर पहिल्यांदा x स्क्वेअर होऊन परत 2 into मल्टिप्लाय होणार X square. पहिल्यांदा X square होईल. पहिल्यांदा काय ऑफर होणार तुमचं x स्क्वेअर ऑफर होणार. पहिल्यांदा काय ऑफर होणार x स्क्वेअर
आणि त्या एक्स स्क्वेअरला आपण 2 मध्ये मल्टिप्लाय करतोय. ठीक आहे, तर पहिल्यांदा काय करतो आपण एक्स स्क्वेअर. बघा हे काय झालं, पहिल्यांदा एक्स स्क्वेअर करतो आपण. एक्स तुमचं ते रेस टू च साइन आणि 2 आणि ह्याला आपल्याला 2 न मल्टिप्लाय करायचे म्हणजे काय 2 into x स्क्वेअर 2 into x स्क्वेअर. ठीक आहे, बघा 2 into x स्क्वेअर. लक्षात राहील. जर तुम्ही असं लिहिलं 2 into x, ठीक आहे, आणि ह्या ठिकाणी जर तुम्ही परत ब्रॅकेट लिहून 2 देत असाल रेस टू 2, काय त्याचा अर्थच लागत नाही. ठीक आहे, लक्षात राहील. त्यामुळे पहिल्यांदा कुठलं ऑपरेशन होतंय ते पहिल्यांदा चेक करायचं. मल्टिप्लिकेशन अगोदर ऑफर होतं का रेस टू अगोदर ऑफर होतं. ठीक आहे, जे पहिल्यांदा मल्टिप्लाय तुमचं एक्झिक्यूट होणार आहे ते पहिल्यांदा लिहा. आपण एक्स स्क्वेअर पहिल्यांदा लिहिलं, त्याच्यानंतर 2 into x स्क्वेअर लिहिलं. ठीक आहे, नाव प्लस, बघा हे प्लस. आता प्लस केल्यानंतर 3 into y क्यूब. 3 into y क्यूब मध्ये पहिल्यांदा काय वापर होणार आहे तुमचं Y cube. y क्यूब आणि मल्टिप्लाइड बाय काय येणार आपलं 3. 3. ठीक आहे, कसं होणार बघा, हे मल्टिप्लिकेशन ऑफ 3 into y क्यूब. टू into x स्क्वेअर प्लस 3 into y क्यूब. ठीक आहे, लक्षात राहील. पुढं प्लस 4 into z. ठीक आहे, इथल्या प्लस मल्टिप्लिकेशन आहे कशाचं तुमच्या 4 आणि Z. ठीक आहे. दिस इज युअर लेफ्ट चाइल्ड. हा काय असेल तुमच्या या ठिकाणी लेफ्ट चाइल्ड राहील. ठीक आहे, त्याच पद्धतीने राईट चाइल्ड. ना परत काय झालं, ब्रॅकेट रेस टू 5 आहे ना. अजून एक राहिलं तुमचं ब्रॅकेट रेस टू 5 म्हणजे हा पूर्ण पार्ट. बघा हा पूर्ण पार्ट रेस टू 5 आहे. म्हणजेच काय तर तुमचं रेस टू आणि या ठिकाणी काय आहे 5. ठीक आहे, मग हा काय म्हणला आपल्याला पूर्ण लेफ्ट पार्ट. ठीक आहे, सेम त्या पद्धतीने राईट पार्ट लिहू आपण. काय 5 into a क्यूब कसं लिहिणार, हे 5 into a क्यूब a आणि 3. ठीक आहे, 5 into a क्यूब. बरोबर, त्यानंतर पुढे 6 into b स्क्वेअर प्लस मल्टिप्लिकेशन आहे 6 आणि b स्क्वेअर म्हणजे b2. परत प्लस काय तुमचं c आणि ब्रॅकेट रेस टू काय तुमचं 4 4. ठीक आहे, आले का बघा लेफ्ट चाइल्ड आणि राईट चाइल्ड. ठीक आहे, राईट. नाव व्हॉट दिस इज अ लेफ्ट चाइल्ड आणि राईट चाइल्ड आणि दोघांच्या मध्ये काय आहे तुमचं Operator. ऑपरेटर. कुठला ऑपरेटर तुमचा तो Addition. मग तिथे तुमचा प्लस लाईन. ठीक आहे, दिस इज द एक्सप्रेशन ट्री ऑफ युअर गिवन एक्सप्रेशन. हे तुमच्या दिलेल्या एक्सप्रेशनची काय राहील या ठिकाणी एक्सप्रेशन ट्री राहील. लक्षात राहील. ठीक आहे, कोणाला काय डाऊट आहे का त्याच्यामध्ये. No, sir. नो सर. ठीक आहे, अजून एक एक्झाम्पल बघायचं का. Yes, sir. ठीक आहे, बघा अजून एक एक्झाम्पल घेऊया आपण. प्लस 3b प्लस 4c प्लस 5b multiplied by 2a square minus 3x square minus 3y. ठीक आहे, मग आता दिलेल्या एक्सप्रेशन मध्ये 2 पार्ट आहेत. हा तुमचा पूर्ण इथून इथपर्यंत हा काय झाला तुमचा Left child. लेफ्ट साइड.
हा काय झाला तुमचा राईट Right Right side. child. दिस इज युअर रूट. तो काय झाला त्याचा रूट झाला. ठीक आहे बघा त्या पद्धतीने सॉल्व्ह करा. काय 2a plus 3b plus 4c plus 5d. ठीक आहे म्हणजेच काय 2 into a बरोबर प्लस 3 into b हा प्लस मल्टिप्लिकेशन ऑफ 3 and b परत प्लस मल्टिप्लिकेशन ऑफ 4 into C. 4 into Into C. प्लस मल्टिप्लिकेशन ऑफ 5 into D. D. into d. ठीक आहे राईट इथं रेस टू काय नाही आपल्याकडे राईट पुढं आता हे झालं लेफ्ट राईट साइडला तसंच करा 2 into x स्क्वेअर बघा हे 2 into x X2. X स्क्वेअर into 2. X and 2. Into 2. ठीक आहे 2 into x स्क्वेअर लक्षात राहील. ठीक आहे मायनस 3 into y मायनस मल्टिप्लिकेशन ऑफ 3 and y. ठीक आहे आणि हा दोघांच्या मध्ये रूट कुठला आहे तुमचा मल्टिप्लिकेशन आहे. Multiplication. ठीक आहे Multiplication. ठीक आहे लक्षात राहील. व्हॉट इज मीन बाय द Yes, sir. एक्सप्रेशन ट्री. तर. प्रत्येक ऑपरेटर हे तुमचे इंटरनल नोड्स आहेत आणि सगळे ऑपरँड हे तुमचे काय राहतील या ठिकाणी एक्सटर्नल नोड्स राहतील. ठीक आहे तुम्हाला कुठलाही ऑपरँड हा इंटरनल नोड म्हणून दिसणार नाही. जर आला तर तुमचे डायग्राम त्या ठिकाणी चुकीचे आहे असं कन्सिडर केलं जाईल. ठीक आहे आणि ह्याच्यावरती सुद्धा तुम्हाला क्वेश्चन 100% क्वेश्चन विचारला जातो एक्सप्रेशन ट्री वरती. ठीक आहे जसे इन ऑर्डर प्री ऑर्डर किंवा ते ट्री ट्रॅव्हर्सल वरती जसे क्वेश्चन विचारतात सेम त्या पद्धतीने तुम्हाला एक्सप्रेशन ट्री वरती सुद्धा क्वेश्चन विचारले जातात. लक्षात राहील. Yes, sir. ठीक आहे नाव next one draw binary tree from given element. ठीक आहे आता काही एलिमेंट्स तुम्हाला दिले जातील त्याच्यावरून तुम्हाला बायनरी सर्च ट्री ड्रॉ करायचे आहे. त्याच्यावरून काय करायचे तुम्हाला बायनरी सर्च ट्री ड्रॉ करायचे. ठीक आहे फॉर एक्झाम्पल ठीक आहे आता हे तुम्हाला दिलेले काही एलिमेंट्स आहेत. हे तुम्हाला दिलेले काही एलिमेंट्स आहेत काय 25 10 26 35 8 12 28 and 35. ठीक आहे आता ह्याच्यावर तुम्हाला बायनरी सर्च ट्री ड्रॉ करायचे. ठीक आहे सो फर्स्ट एलिमेंट वी आर गोइंग टू कन्सिडर इट ॲज अ रूट नोड. पहिला एलिमेंट काय कन्सिडर करतो आपण या ठिकाणी रूट नोड म्हणून कन्सिडर करतो. ठीक आहे लक्षात राहील. नाव सेकंड एलिमेंट 10 10 हा 25 पेक्षा मोठा आहे का लहान आहे. लहान. लहान आहे. तो कुठे ऍड करणार आपण 25 च्या Left side. Left side ला. पहिला ऍड होईल या ठिकाणी 10 ऍड झाला. पुढे 26 Right side. Right side ला. राईट साइडला हा पुढे 30 Right side. Right side. राईट साइडला 26 आहे आणि 26 च्या परत तो चेक करायचा 26 पेक्षा लहान आहे का मोठा आहे तो. 26 right side. Right side ला. Right side ला. राईट साइडला तो ऍड केला जाईल. पुढे 5 10 च्या left side ला. 10 च्या left ला. Left side. 8
5च्या राईट साइडला. राईट राईट साइडला ऍड केला जाईल. ठीक आहे. 12 30च्या लेफ्ट साइडला. 10 पहिल्यांदा 12 च्या राईट थोडीशी कम्पेअर करा. तो त्याच्यापेक्षा लहान आहे, मग लेफ्ट साइडला यायचं. लेफ्ट साइडला 10 आहे, 10 शी कम्पेअर करायचा 12. 10 शी कम्पेअर केल्यानंतर कुठे जाणार तो? 10 पेक्षा मोठा आहे, मोठा जाणार राईट साइडला जाणार. ठीक आहे. पुढे 28 30 च्या लेफ्टला. 30च्या लेफ्टला. लेफ्टला 30च्या लेफ्टला. लेफ्टला. ठीक आहे. आणि 35 30च्या राईटला. राईटला. 30च्या राईटला. फक्त एक एक एलिमेंट आपल्याला तर रूट नोडशी कम्पेअर करा. रूट नोड पेक्षा लहान असेल तर तो लेफ्ट साइडला न्यायचा, मोठा असेल तर तो राईट साइडला न्यायचा. आणि अकॉर्डिंग टू यू हॅव टू फिक्स पोझिशन फॉर युअर एलिमेंट. त्या एलिमेंटची पोझिशन तुम्हाला फिक्स करत जायचंय. ठीक आहे. त्याच्यावरती सुद्धा क्वेश्चन तुम्हाला विचारू शकतात. एक तुम्हाला एलिमेंट दिले असतील. एलिमेंट हा रूट एलिमेंट म्हणून कन्सिडर करायचा असतो का? काय काय रूट एलिमेंट कोणता कन्सिडर करायचा असे जर नंबर दिले असतील तर? एलिमेंट आता तुम्हाला दिलेली ऑर्डर तिथं वरती दिलेलं असतं. गिवन एलिमेंट इन प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर. ठीक आहे. प्री ऑर्डर असेल तर तुमचा पहिला एलिमेंट हा रूट एलिमेंट राहील. पोस्ट ऑर्डर असेल तर तुमचा लास्टचा एलिमेंट हा रूट एलिमेंट राहणार. बरोबर का? ठीक आहे. आणि तुमचा इन ऑर्डर असेल तर त्या ठिकाणी तुमचे एलिमेंट डिवाइड होताना तुमचा रूट एलिमेंट हा मिडलला राहतो. तुमचा रूट एलिमेंट कुठे राहणार? त्या ठिकाणी मिडलला राहणार. ठीक आहे. अकॉर्डिंग टू यू हॅव टू ड्रॉ द ट्री स्ट्रक्चर. त्याच्यानुसार तुमचं ट्री स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी ड्रॉ करायचं. लक्षात राहील? येस सर. ठीक आहे. Yes, sir. सो दिस इज दी ऑल अबाउट युअर ट्री. हे तुमचं सगळं ट्री बद्दलची माहिती होती. ठीक आहे. ट्री म्हणजे काय, परत ट्रीची टर्मिनॉलॉजी, त्यानंतर ट्रीचं ट्रॅव्हर्सल, ट्रीचे टाइप्स, अँड फायनली वी हॅव सीन हाऊ टू ड्रॉ द एक्सप्रेशन ट्री फॉर गिवन एक्सप्रेशन. एखाद्या एक्सप्रेशन दिलेलं असेल तर त्याच्यावरून तुम्हाला ट्री कशी ड्रॉ करायची. ठीक आहे. ते आपण बघितलं. राईट. नाव नेक्स्ट पार्ट ऑफ युअर चॅप्टर, that is a second non-linear data structure. दूसरा non-linear data structure, that is nothing but a graph. ठीक है. So next part, that is nothing but graph. आता graph means what and how to view a graph representation. Graph कसं दिलं जातं, what are the different terms related to your graph. ठीक आहे. फक्त 3 गोष्टी बघणार आहोत. टर्म्स रिलेटेड टू ग्राफ, देन रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ ग्राफ, तुमच्या ग्राफचं रिप्रेझेंटेशन. ठीक आहे. अँड टाइप्स ऑफ अ ग्राफ, वेगवेगळ्या टाइपचे ग्राफ कुठले कुठले ते लक्षात राहील. ठीक आहे. सो ग्राफ इट इज अ नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर. फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर. ठीक आहे. जस्ट लाईक युअर ट्री. जसं आपलं ट्री नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर होतं, ग्राफ इज ऑल्सो युअर नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर. ठीक आहे. बट whenever we are considering a tree, it is used for representation of hierarchical data. Representation of hierarchical data, it is done with the help of your tree, and your graph is used to represent relational data. Graph is used to represent the relational data, means there is a relationship between two elements. There is a relationship between two elements. ठीक है. फॉर एक्झाम्पल रोड मॅप. ठीक आहे. रोडचा नकाशा तुम्ही बघता, रोडचा नकाशा बघता. ठीक आहे. प्रत्येक ज्या सिटीज असतात, वेगवेगळ्या सिटीज, आता पंढरपूर आहे, पुणे आहे, सोलापूर, कोल्हापूर. ठीक आहे. ऑल दॅट सिटीज दे आर दी नोड्स. ते काय झाले तुमचे ह्या ठिकाणी नोड झाले. ठीक आहे. आणि ह्या प्रत्येकामधलं रिलेशनशिप दाखवण्यासाठी जी लाईन ड्रॉ करतो, दॅट लाईन इट इज कॉल्ड ॲज अ
एज, त्याला काय म्हणलं जातं एज. आणि एज म्हणजेच काय झालं तुमचं ह्या ठिकाणी रोड, त्या दोघांमधला जो रोड आहे पंढरपूर पासून पुणे पर्यंतचा रोड, ठीक आहे, इट इज कॉल्ड ॲज अ एज, त्याला काय म्हणलं जातं एज. सो व्हेनेवर युअर ग्राफ इज कन्सिडर्ड, whenever your graph is considered, its definition is like this. It is a set of two tuples. दोन टाइपच्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. सेट ऑफ टू टपल्स, दोन टाइपच्या गोष्टी आहेत तुमच्या ग्राफ मध्ये. देयर आर टू टपल्स, ठीक आहे. इन दॅट इट इज रिप्रेझेंटेड लाईक दिस. G is equal to V, E. G is equal to V, E. ठीक है, where G represents the graph, ठीक है, V represent set of vertices, set of vertices or nodes, set of vertices or nodes, and E represent set of edges, set of edges, ठीक है, लक्षात राहील. So in this way your graph is represented with set of two tuples, that is nothing but vertices and edges, ठीक है. फॉर एक्झाम्पल बघा, हा जर तुमचा ग्राफ असेल, ठीक है, तो A, B, C, D, E, all these are the vertex. हे काय तुमच्या सगळ्या ह्या ठिकाणी वर्टेक्स आहेत, ठीक आहे. नोड्स म्हणून आपण हे काय झाले तुमच्या ह्या ठिकाणी नोड्स, ठीक आहे. जसं आपण पंढरपूर, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, ऑल दीज आर दी वर्टायसेस, ते तुमचे काय राहतील वर्टायसेस, ठीक आहे. अँड सेट ऑफ एजेस, एजेस म्हणजे काय, एज फ्रॉम A to B, A to D, A to C, B to D, C to E, D to E, ठीक आहे. All these are called as the edges. जसं आपलं रोड्स राहतात, जसे काय राहतात आपले रोड्स, ठीक आहे. तर ह्या दोन गोष्टीचा मिळून तुमचा ग्राफ तयार होतो, ह्या दोन गोष्टीचा मिळून तुमचा ग्राफ तयार होतो, लक्षात राहील, ठीक आहे. सेट ऑफ वर्टायसेस अँड सेट ऑफ एजेस, they both are collected under the definition of your graph. So graph is represented as set of two tuples, G is equal to V, E, ठीक है, लक्षात राहील. Now we are going to see what are the different types of a graph. बरं, आता ग्राफचे वेगवेगळे टाइप्स कुठले आहेत ते. Types of graph, ठीक आहे. टोटल देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ ग्राफ, दोन टाइपचे ग्राफ आहेत. फर्स्ट वन इज द डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक आहे, आणि सेकंड आहे तुमचं अनडायरेक्टेड ग्राफ. डायरेक्टेड ग्राफ अँड अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक आहे. वेअर इफ द एजेस ऑफ युअर ग्राफ, ठीक है, if edges of your graph are having some particular direction, जर तुमच्या एजला ग्राफ मध्ये जे एजेस आहेत त्या प्रत्येक एजला जर एखादी पर्टिक्युलर डायरेक्शन दिली असेल, देन इट इज कॉल्ड ॲज अ डायरेक्टेड ग्राफ, त्याला काय म्हणलं जातं डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक आहे. और इफ युअर ग्राफ कंटेन्स ऑर्डर्ड पेअर ऑफ एजेस, ऑर्डर्ड पेअर ऑफ एजेस, बघा मी काय म्हणतोय, एक तर डायरेक्शन पाहिजे. आता ज्या वेळेस डायरेक्शन असते एजला, युअर एज इज कन्सिडर्ड ॲज अ ऑर्डर्ड पेअर. आता ऑर्डर्ड पेअर मीन्स व्हॉट, व्हेनेवर देयर इज अ डायरेक्शन, ठीक आहे. आता डायरेक्शन ए आणि बी मध्ये जी एज आहे त्या एजला आपण डायरेक्शन दिलेले आहे, ठीक आहे. तर ती एज आपण रीड करताना कशी रीड करणार आहे,
A to B. A to B. A to रीड B. करतो आपण A to B रीड करतो बिकॉज यू आर ड्रॉन एज फ्रॉम A to B नॉट B to A. ठीक आहे मीन्स हिअर वी आर फॉलोइंग सम पर्टिक्युलर ऑर्डर. आपण एक ऑर्डर फॉलो करतोय. आपण काय करतोय एक ऑर्डर फॉलो करतोय. लक्षात राहील. तेच जर तुमचं विदाउट असेल बघा हे असं असेल विदाउट डायरेक्शन तर आपण म्हणू शकतो एज फ्रॉम A to B आणि B to A. एज फ्रॉम A to B and B to A असं दोन्ही पद्धतीने आपण ते वाचू शकतो. कधी if your edges are not directed, if your edges are not directed then you can read your edge from both the vertices, but if there is a direction provided to your edge, okay, then you will have to read that edge from one vertex to another vertex. कुठल्या वर्टेक्स कडून कुठल्या वर्टेक्स कडे डायरेक्शन आहे त्याच पद्धतीने तुम्हाला ती रीड करावी लागते. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ ऑर्डर्ड पेअर. त्याला काय म्हणू शकतो आपण या ठिकाणी ऑर्डर्ड पेअर. ठीक आहे राईट. म्हणजे तुमचे दोन टाईपचे ग्राफ आहेत. एक जर डायरेक्शन असेल देन इट इज कॉल्ड ॲज अ डायरेक्टेड ग्राफ आणि डायरेक्शन नसेल देन इट इज कॉल्ड ॲज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ. लक्षात राहील दोन्ही ग्राफ मधला फरक Yes, समजले का. फक्त एजेस डायरेक्टेड आहेत बाकी काय फरक नाहीये. पर्टिक्युलर एजला एक पर्टिक्युलर डायरेक्शन दिलेली आहे राईट. अँड ऑल अदर ग्राफ्स आर कम्स अंडर दीज टू कॅटेगरीज. हे तुमचे मेन टाइप्स राहतील डायरेक्टेड ग्राफ अँड अनडायरेक्टेड ग्राफ. ठीक आहे. देन थर्ड वन इज कनेक्टेड ग्राफ. ठीक आहे. आता हा ग्राफचा तुमचा टाइप नाहीये दोनच टाइप आहे. कुठलं तुमचं डायरेक्टेड अँड अनडायरेक्टेड. त्या दोघांमध्येच बाकीचे सगळे टाइप्स येतात. म्हणजे कनेक्टेड ग्राफ हा डायरेक्टेड सुद्धा असू शकतो आणि अनडायरेक्टेड सुद्धा असू शकतो. तो दोन्ही कॅटेगरी मध्ये मोडतो. ठीक आहे. कनेक्टेड ग्राफ हा दोन्ही कॅटेगरी मध्ये मोडतो. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो दिस कनेक्टेड ग्राफ it is nothing but when it is called as a connected graph. Connected graph कधी म्हणायचं this is called as a connected graph. त्याला काय म्हणलं जातं या ठिकाणी कनेक्टेड ग्राफ. ठीक आहे. where connected graph it is a graph where there is an edge from every node to every other node. Edge from every node to every other node means what? प्रत्येक नोड पासून दुसऱ्या प्रत्येक नोड कडे जर एज असेल प्रत्येक नोड पासून दुसऱ्या प्रत्येक नोडला जर एज असेल then such a graph it is called as a connected graph. त्या ग्राफला काय म्हणलं जातं या ठिकाणी कनेक्टेड ग्राफ म्हणलं जातं. ठीक आहे. मग बघा आता एक नोड कन्सिडर करा ए आणि राहिलेले कुठले तीन नोड्स आहेत कुठलं बी डी आणि सी. ठीक आहे. तर ए पासून ह्या तिन्हीकडे एज आहे का चेक करा. Yes, sir. ए टू बी आहे ए टू सी आहे ए टू डी आहे. तसंच बी कन्सिडर करा आणि बी पासून बाकी तिन्हीकडे एज आहे का चेक करा. येस सर. ठीक आहे. Yes, sir. प्रत्येक नोड कडून दुसऱ्या प्रत्येक नोडला जर एज असेल देन such a graph it is called as a connected graph. अशा ग्राफला काय म्हणलं जातं कनेक्टेड ग्राफ. ठीक आहे. राईट. अँड this connected graph is having number of edges is equal to n into n minus 2 divided by 2. आता n is nothing but here number of edges आपलं number of nodes. n काय राहील तुमच्या या ठिकाणी नंबर ऑफ नोड्स राहतील. ठीक आहे. चेक करा काय 4 into 4 minus 2 divided by 2 किती झालं हे 4. 4. 4. 4. आता फॉर्म्युला एक मिनिट. नंबर ऑफ एजेस
सॉरी n into n minus 1 आहे n minus 1 divided by 2 इथे 2 झालं होतं n into n minus 1 divided by 2 means 4 into 3 divided by 2 is equal to 6. 5 एजेस आहेत का चेक करा त्याच्यामध्ये Yes, sir. ठीक आहे Yes, sir. 1 2 3 4 5 and 6 ठीक आहे मग तुमचे 10 नोड असतील जर तुमचे 10 नोड असतील तर तुमचे नंबर ऑफ एजेस 10 into 10 minus 1 divided by 2 10 into 9 म्हणजे कुठे तुमचं 45 45. टोटल नोड किती झाले तुमचे 45 म्हणजे तुम्हाला 45 एजेस त्या ठिकाणी ड्रॉ करावे लागतात लक्षात राहील Yes, sir. ठीक आहे तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतात इफ देयर इज अ कनेक्टेड ग्राफ which is having 5 nodes if it is a connected graph which is having 5 nodes give the total number of edges तुम्हाला त्या ठिकाणी टोटल नंबर ऑफ एजेस किती आहेत 4 ऑप्शन दिले जातील ठीक आहे तर ते कॅल्क्युलेट कसं करायचं n into n minus 1 divided by 2 हा फॉर्म्युला डायरेक्ट अप्लाय करा तुम्हाला नंबर ऑफ एजेस त्या ठिकाणी भेटतील ठीक आहे लक्षात राहील then next type of graph so is nothing but weighted graph weighted graph ठीक आहे बघा आता weighted graph means what ठीक आहे दिस इज कॉल्ड एज अ वेटेड ग्राफ त्याला काय म्हणलं जाईल तुमचं वेटेड ग्राफ मीन्स व्हॉट एव्हरी एज ऑफ अ ग्राफ इज असाइन्ड सम पर्टिक्युलर व्हॅल्यू एव्हरी एज ऑफ अ ग्राफ इज असाइन्ड सम व्हॅल्यू ठीक आहे प्रत्येक एजला काही ना काहीतरी व्हॅल्यू तुम्हाला त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केली जाईल प्रत्येक एजला काही ना काहीतरी व्हॅल्यू प्रोव्हाइड केली जाईल जर असा ग्राफ असेल then such a graph it is called as a weighted graph त्याला काय म्हणलं जातं तुमच्या ठिकाणी weighted graph and the value which is assigned to age जी व्हॅल्यू त्या एज ला असाइन केली आहे that is called as a weight त्याला काय म्हणलं जातं या ठिकाणी weight म्हणलं जातं लक्षात राहील ठीक आहे this is called as a weighted graph समजले का चार Yes, ग्राफ मध्ये तुम्हाला डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड कनेक्टेड आणि वेटेड ग्राफ ठीक आहे बाकीचे अजून ग्राफ्स आहेत पण ते दुसऱ्या डेफिनेशन वरती डिपेंड्स आहेत ते दुसऱ्या डेफिनेशन वरती डिपेंड्स आहेत ते आपण ज्यावेळेस डेफिनेशन बघू त्यावेळेस तुम्हाला समजेल ठीक आहे नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सी द डिफरंट टर्म्स रिलेटेड टू युअर ग्राफ आता ग्राफशी रिलेटेड काही टर्म्स बघूया जसे आपण ट्रीच्या टर्म्स बघितल्या ट्री टर्मिनॉलॉजी तसं तुमच्या ग्राफच्या पण काही टर्म्स आहेत ग्राफ टर्मिनॉलॉजी okay so the very first term of your graph is nothing but multiple edges ठीक आहे बघा आता मल्टिपल एजेस कशाला म्हणायचं आता हे दोन नोड्स आहेत ए आणि हा तुमचा बी ठीक आहे ह्या दोघांच्या मध्ये ई आहे एज आणि दुसरी समजा तुमची ई डॅश एक एज आहे ठीक आहे देन ई अँड ई डॅश बोथ आर कॉल्ड एज अ मल्टिपल एजेस त्यांना काय म्हणलं जातं ह्या ठिकाणी मल्टिपल एजेस ठीक आहे देन हाऊ यू आर गोइंग टू डिफाइन इट ई आणि ई डॅश दीज टू एजेस आर कॉल्ड एज अ मल्टिपल एजेस कसं डिफाइन करणार
edges connecting same nodes. Simple. The edges, ठीक है, which Edges. connects same end points. Which connects same end points. म्हणजे असे एजेस पाहिजे त्याचे दोन्हीही एंड पॉइंट्स हे तुमचे सेम पाहिजेत. दोन्ही एंड पॉइंट्स काय पाहिजे तुमचे सेम पाहिजेत. जर तशी एज असेल, ठीक आहे, तसे जर एजेस असतील देन इट इज कॉल्ड एज अ मल्टिपल एजेस. त्यावेळेस त्याला काय म्हणलं जाईल या ठिकाणी मल्टिपल एजेस. ठीक आहे. देन सेकंड लूप. ठीक आहे. दुसरं काय तुमचं लूप. जर एखाद्या नोडला बघा काय म्हणणार, दिस इज कॉल्ड एज अ लूप. त्या एजला लूप म्हणलं जातं. The node which connected to itself. The edge, Edge. an edge having endpoints of same node. त्याच तोच नोड जर त्याच नोडला कनेक्ट असेल with the help of an edge, ठीक आहे, then that edge it is called as a loop. त्या एजला काय म्हणलं जातं लूप म्हणलं जातं. लक्षात राहील. म्हणजे त्या नोड पासून त्या नोड पर्यंत, त्या नोड पासून त्या नोड पर्यंत जर एज असेल Same endpoints. then it is same end points तुम्ही म्हणू शकता. It is a having a single node as a same end points, then that edge it is called as a loop. त्या एजला काय म्हणलं जाईल तुमचं लूप म्हणलं जाईल. ठीक आहे. then third one in degree of node. ठीक आहे. fourth out degree of node. At last degree of node. ठीक आहे. बघा फॉर एक्झाम्पल आता एखादा ग्राफ आहे तुमचा, ठीक आहे. हा पद्धतीने तुमचा ग्राफ आहे. ठीक आहे. आता इन डिग्री ऑफ नोड मीन्स व्हॉट, नंबर ऑफ एजेस कमिंग टुवर्ड्स द नोड. नंबर ऑफ एजेस कमिंग टुवर्ड्स द नोड. त्या नोड कडे येणारे एजेस ही त्याची इन डिग्री राहील. आणि नंबर ऑफ एजेस गोइंग आउट फ्रॉम दॅट नोड, त्या नोड पासून बाहेर जाणारे एजेस आहेत ते काय राहते त्या ठिकाणी आउट डिग्री. ठीक आहे. मग अशा नोडला येणारे एजेस किती आहेत आपण बघायचे. आता ए पाशी येणारे एजेस आहेत का काय, ए पाशी नंबर ऑफ एजेस येणारे किती आहेत, एक. एक आहे. बी पासून ए कडे येतो. ठीक आहे. मग ए ची इन डिग्री, ए ची इन डिग्री किती झाली तुमच्या या ठिकाणी 1. ठीक आहे. अँड नंबर ऑफ एजेस गोइंग आउट फ्रॉम ए, ए पासून जाणारे एजेस किती आहेत बघा 1. 2 आहेत. एक ए टू डी जाते आणि एक ए टू सी जाते. मग त्याची आउट डिग्री किती झाली या ठिकाणी तुमची 2. आणि टोटल डिग्री, टोटल डिग्री ऑफ नोड किती झाली तुमच्या ठिकाणी 2. इन डिग्री प्लस आउट डिग्री करा. इन डिग्री प्लस आउट डिग्री म्हणजे काय झालं या ठिकाणी दॅट इज अ 3. ठीक आहे. क्वेश्चन तुम्हाला ह्याच्यावरती विचारला जाऊ शकतो. एक ग्राफ दिलाय आणि ग्राफ मध्ये तुम्हाला एखाद्या नोडची इन डिग्री आउट डिग्री हे तुम्हाला काढायला विचारली जाऊ शकते. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो नंबर ऑफ एजेस कमिंग टुवर्ड्स द नोड इट इज कॉल्ड एज अ इन डिग्री अँड नंबर ऑफ एजेस गोइंग आउट फ्रॉम दॅट नोड, त्या नोड पासून बाहेर जाणारे एजेस जे आहेत दॅट इज कॉल्ड एज अ आउट डिग्री. त्याला काय म्हटलं जाईल तुमचं आउट डिग्री. आणि टोटल डिग्री जे आहे that is nothing but in degree plus out degree. It is given as a addition or number of edges connected to that node. त्या नोडला किती एजेस कनेक्टेड आहेत ते तुमचे आउटगोइंग असू द्या किंवा इनकमिंग असू द्या. जेवढे कनेक्टेड आहेत ते त्याची टोटल डिग्री, जेवढे इनकमिंग एजेस आहेत
ती इन डिग्री, आणि जेवढे आउटगोईंग एजेस आहेत ती काय झाली तुमच्या या ठिकाणी आउट डिग्री. ठीक आहे. देन नेक्स्ट मल्टिपल एजेस झालं, लूप झालं. नेक्स्ट पाथ. पाथ हे आपण तुमच्या ट्री मध्ये सुद्धा बघितलं होतं. ठीक आहे. काय म्हणजे ट्री मध्ये सेट ऑफ ऑर ऑर्डर्ड पेअर किंवा नंबर ऑफ कॉन्झिक्युटिव्ह एजेस फ्रॉम रूट नोड टू दॅट नोड, आपण त्या ठिकाणी डेफिनेशन बघितली होती. रूट नोड पासून त्या नोड पर्यंतचे कॉन्झिक्युटिव्ह एजेस म्हणजे एक नोड दुसऱ्या नोडला कनेक्ट पाहिजे एक एज थ्रू. ठीक आहे. आणि तोच नोड पुढे फॉरवर्ड झाला पाहिजे दुसऱ्या एज साठी, त्यावेळेस त्याला आपण पाथ म्हणतो. सेम आहे या ठिकाणी. पाथ इज नथिंग बट ऑर्डर्ड पेअर ऑफ व्हर्टायसेस फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड. ऑर्डर्ड पेअर ऑफ व्हर्टायसेस फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू पाथ फ्रॉम ए टू ई, बघा ए टू ई पर्यंतचा पाथ तुम्हाला ड्रॉ करायचा आहे. ठीक आहे. ए टू ई पर्यंतचा पाथ म्हणजे ए पासून ई पर्यंत जाण्यासाठी तुम्हाला कसं कसं जावं लागतं. ए पासून ई पर्यंत जाण्यासाठी तुम्हाला कुठल्या नोड थ्रू जावं लागतं. ठीक आहे. बघा फॉर एक्झाम्पल, आता ए पासून आपण पहिल्यांदा सी ला जाऊ शकतो आणि सी पासून कुठे जाऊ शकतो, ई ला जाऊ शकतो. ठीक आहे. दिस इज द पाथ. अगेन अनदर, ए पासून डी ला जाऊ शकतो आणि डी पासून ई ला जाऊ शकतो. ए टू डी टू ई. अगेन हा पहिला झाला, दुसरा झाला, तिसरा. ए टू सी जाऊ शकतो, सी टू डी जाऊ शकतो आणि डी टू ई जाऊ शकतो. ए टू सी टू डी टू ई. ठीक आहे. म्हणजे सोर्स नोड हा तुमचा ए आहे आणि डेस्टिनेशन नोड काय तुमचा या ठिकाणी ई आहे. सोर्स नोड आणि हे तुमचा डेस्टिनेशन नोड. ज्यावेळेस आणि ह्या दोघांच्या मध्ये तुम्हाला जेवढे काही व्हर्टायसेस येतील, ठीक आहे, सो ऑल द व्हर्टायसेस यू हॅव टू पुट इन ऑर्डर्ड मॅनर. ठीक आहे. ते प्रत्येक पर्टिक्युलर ऑर्डर मॅनर मध्ये तुम्हाला ठेवावे लागतात, तरच त्याचा पाथ कन्सिडर केला जाईल. नाहीतर तुम्ही लिहाल ए टू डी परत सी आणि ई असं लिहिलं तर तुमचा पाथ होते का तिथं. बघा ए टू डी गेला, डी टू सी तुम्हाला जाता येते का तिथं. नो सर. ठीक आहे. त्यामुळं त्या मधले जे व्हर्टायसेस आहेत त्याची सुद्धा ऑर्डर ही तुमची फिक्स पाहिजे किंवा बरोबर पाहिजे, तरच त्या ठिकाणी इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ पाथ. ते काय म्हणून कन्सिडर केलं जाईल, तुमचं पाथ म्हणून कन्सिडर केलं जाईल. लक्षात राहील. ठीक आहे. देन त्याच्यावरती सुद्धा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जातो. डायग्राम दिली जाते, त्या डायग्राम वरून पाथ तुम्हाला फाइंड आउट करा सांगितलं जाईल. फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथ फ्रॉम ए टू ई. तुम्हाला 4 ऑप्शन दिले जातील. ठीक आहे. त्या 4 ऑप्शन पैकी तुम्हाला करेक्ट पाथ त्या ठिकाणी ओळखायचा आहे. राईट. 7 सायकल. ठीक आहे. बघा आता सायकल मीन्स व्हॉट. इफ देर इज अ पाथ, बघा मी काय म्हणतोय, इफ देर इज अ पाथ फ्रॉम अ नोड टू इटसेल्फ, अ नोड टू इटसेल्फ, एखाद्या नोड पासून त्या नोड पर्यंतचा पाथ असेल, देन इट इज कॉल्ड ॲज अ सायकल. त्याला काय म्हणलं जातं, सायकल. आणि मगाशी जे बघितलं आपण ते लूप होतं, सिंगल एज होती. ती काय होतं तुमच्या ठिकाणी, सिंगल एज. ठीक आहे. आपण जे आता डेफिनेशन बघितली पाथ, त्या पाथ वरती डिपेंड तुमची सायकल आहे. सायकल मीन्स व्हॉट, अ पाथ फ्रॉम नोड टू इटसेल्फ, त्याच नोड पासून त्याच नोड पर्यंतचा पाथ, देन इट इज कॉल्ड एज अ सायकल. त्याला काय म्हणलं जाईल, सायकल. आता फॉर एक्झाम्पल, समजा ही तुमची डायग्राम आहे. ठीक आहे. आता ए पासून आपण निघालो, ए पासून समजा सी ला गेलो, सी पासून डी ला गेलो, डी पासून बी ला गेलो आणि बी पासून परत कुठे आलो आपण, ए ला.
ठीक आहे. जर असं असेल तरच त्याला सायकल म्हटलं जाईल. तर त्याला काय म्हणलं जाईल? सायकल म्हणलं जाईल. तर ए पासून ए ला एकच एज असेल then it is called as a loop. त्याला काय म्हणलं जातं? लूप. आणि सायकल कधी म्हणायचं? if there is a path from node to itself. लक्षात राहील. ठीक आहे. सायकल म्हणजे काय समजलंय? त्या नोड पासून त्या नोड पर्यंतचा पाथ, एका पर्टिक्युलर नोड पासून त्या नोड पर्यंतचा पाथ जर असेल तर त्याला सायकल म्हटलं जाईल. आणि त्याच्यावरूनच ग्राफचे परत दोन टाइप पडतात, सायक्लिक ग्राफ, असायक्लिक ग्राफ. म्हणजे ज्या ग्राफ मध्ये सायकल आहे तो तुमचा सायक्लिक ग्राफ झाला, आणि ज्या ग्राफ मध्ये सायकल नाहीये असा काय झाला तुमचा या ठिकाणी? असायक्लिक ग्राफ. लक्षात राहील. ठीक आहे. सायकल मीन्स व्हॉट? अ पाथ फ्रॉम नोड टू इटसेल्फ. ठीक आहे. तुम्हाला क्वेश्चन अजून विचारला जाईल, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड आउट देयर इज अ सायकल ऑर नॉट, किंवा दिलेली डायग्राम सायक्लिक ग्राफ आहे का असायक्लिक ग्राफ आहे, तुम्हाला ते ओळखायचंय. क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. ठीक आहे. त्याच्यावरून तुम्हाला फाइंड आउट करता येईल. जर सायकल असेल तर सायक्लिक ग्राफ. आणि सायकल कशी ओळखायची? त्याच नोड पासून त्याच नोड पर्यंत पाथ असेल तर त्याला सायकल म्हटलं जातं. मग त्या ठिकाणी एक सायकल असू द्या, दोन सायकल असू द्या, किंवा तीन सायकल असू द्या, त्याच्याशी आपल्याला काही घेणं नाहीये. जरी एक सायकल असेल तरीही त्याला सायक्लिक ग्राफ म्हणलं जाईल, आणि मोर दॅन वन असतील तरीही तुमच्या ग्राफला सायक्लिक ग्राफ म्हणलं जाईल. ठीक आहे. लक्षात राहील. Yes, sir. Okay. Today we will stop here. Remaining part we will see in next lecture.